सत श्री अकाल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब के तमाम दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल मनप्रीत गिल लेके हाजिर हाँ। पंजाब डिबेट चर्चा का विषय अज यही है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ट्वीट कर दिता। ट्वीट करके मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले के जिहड़ा घोटाला होया सी उस दियां फाइलां मेरे कोल आ चुकियां ने ते फाइलां दे विच देखिया कि गड़बड़ी हुई है तो जिहड़ियां पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले नूं लैके घोटाले होए ने प्राइवेट अदारियां नूं फंड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि उस दे विच गड़बड़ देखने को मिली है तो कहते हैं कि जांच के हुक्म दे दिते हैं, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिहड़े दोषी जिन्हों ने SC विद्यार्थियों के भविख से दा खेडिया तो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि एक एक पैसा वसूलिया जाएगा। ट्वीट इस नूं लैके राघव चड्ढा ने भी किया। उन्होंने कांग्रेसियों ते दोष लगा दिते हैं कि कांग्रेस पार्टियां ने जिहड़े अपने घर भरे ने लालच के तहत गरीब विद्यार्थियों का पैसा खाधा तो हुण दोषियों ते कार्रवाई होगी, एक भी दोषी नूं बख्शिया नहीं जाएगा। कल्ला कल्ला पैसा सिंगल पैनी रिसीव की जाएगी तो दोषियों नूं सख्त सजावां होणगियां, दोषियों नूं असीं सज़ा देवांगे। हालांकि किते ना किते हुण सवाल खड़े होंदे ने साधु सिंह धर्मसोत, कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत जिहड़े पहला ही दोषां के तहत जिन्हां दी मुश्किलां वधियां होईयां ने, तां हो सकता है सकंजे दे विच साधु सिंह धर्मसोत भी आ जाण, पर यह हजे जांच का विषय, हजे कुछ भी कहना इस ते जल्दबाजी होगी। पर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि असीं बख्शना किसी नूं भी नहीं। तां हुण यही सवाल खड़े होंदे ने कि आखिरकार भ्रिष्टाचार के मामले दे विच हुण अगला नंबर किस दा लगेगा, कौन है वो शख्स जिहड़े इस दे शक के घेरे दे विच आउणगे, जिन्हां ते कार्रवाई होगी। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मामले के घोटाले दे विच मुश्किलां किहनां दीयां वधणगीਆਂ कि मामले दे विच घोटाला होया भी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की जदों सरकार सी उस समय साधु सिंह धर्मसोत कहते आए ने कि मैनूं क्लीन चिट दे दी है। जांच हुई सी उस समय भी, घपला होया करोड़ों रुपए का, पर साधु सिंह धर्मसोत ने कह दिता सी कि मेरे खिलाफ जांच भी हुई सी पर जांच दे विच मैनूं क्लीन चिट मिली है। तो हुण इस नूं लैके यही गल्लां सोचण वालियां ने कि जेकर उस समय क्लीन चिट मिल गई सी तां इहो जी किहड़ी जांच सी जिस दे विच दोषियों का पता ही नहीं लग्या। तो हुण जेकर जांच दोबारा हुंदी है तां उस समय जांच करन वालियां दे खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है कि जिन्हां ने जांच दे विच कमियां छड्डियां ने, क्लीन चिट दित्ती है। दोषी तो जिहड़ा हैगा ही है, जिसने घोटाला किया वह तो दोषी हैगा ही, उसनूं तो दोषी मन्निया जा रहा है तो उसका साथ देने वाला भी दोषी है तो दोषी नूं बचाउण वाला भी दोषी है। हो सकता उन्हां ते भी कार्रवाई होवे। तां हुण जेकर मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान एक्शन मोड दे विच आए ने, सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं, तो हुण यही उम्मीद है, यही आस है कि कार्रवाई होवे, राजनीति ना होवे तो जिहड़ा काम शुरू करिया उस सिरे भी चढ़े। हालांकि 4 महीने होए ने सरकार बणी नूं, 4 महीने होने वाले ने ते दूजे पासे कई एक्शन ले आम आदमी पार्टी ने। हालांकि आम आदमी पार्टी ने आपदा जिहड़ा मंत्री सी उसनूं भी नहीं छड्डिया, भ्रिष्टाचार के दोषों के तहत डॉक्टर विजय सिंगला की गिरफ्तारी भी हुई सी, नंबर उस तो बाद साधु सिंह धर्मसोत का भी लग्या तो हुण पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिहड़ा मामला है जिसनूं लैके काफ़ी माहौल चर्चा दे विच रहा, काफ़ी माहौल पहलां दे समय गरमाया भी रहा, पर वो मामला उस समय ठंडा हो गया सी। वोटां आ गईयां सी, वोटां तो बाद पार्टियां प्रचार दे विच रुझ गईयां सी, पर आम आदमी पार्टी लगातार वो मुद्दा चुकती आई है। तो जेकर हुण शुरुआत की है पर जेकर घपला होया तां उस दे विच सही जांच होवे, असल दोषी का पता लगे, कोई बेकसूर ना रगड़िया जाए, पहली गल। दूजा सवाल यह भी है कि जेकर जांच होंदी है तो जांच दे विच सब कुछ नेपड़े जड़े, निरपक्ष तौर पर जांच होवे, असल दोषी का पता लगे। ये ना होवे कि यह मामला कई महीने तक राजनीति तो प्रेरित ही चलता रहे, जांच जारी है कह के कई महीने या कई साल ना गुजर जान, जल्द इसका नतीजा चाहिए। फाइलां होणगियां कोई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दे कोल जिहड़ियां आईयां ने, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि उस दे विच देखा गया कि गड़बड़ी हुई है तो उन्होंने फाइलों का पता लगना चाहिए, वो जग जार होनियां चाहिए ने कि उन्होंने विच की गल कहानी है, तो जो मुद्दा सुलझे तो सब कुछ जनता के सामने आवे, पंजाब के लोगों के सामने आवे, असल दोषी का पता लगे जिन्होंने गरीबों का पैसा मारिया। जेकर घपला होया, क्योंकि करोड़ों रुपए के घपले का मामला, गरीब विद्यार्थी ने पढ़ाई के जिहड़े अव्वल होंदे ने तां वजीफे नूं लैके आसां विद्यार्थियों नूं भी होंदियां ने कि वजीफा मिल जाएगा, उन्हां दा जिहड़ा पढ़ाई का सिलसिला वो जारी रहेगा तो आने वाले समय के भी अपने चंगे भविख की कामना करते हैं। पर जेकर इहो जिहियां घटनावां होणगियां, गरीब विद्यार्थियों के पैसे खाधे जाणगे तां इस तों ज़्यादा शर्म की गल कोई होर हो नहीं सकती। तो हजे जांच जारी है, हजे किस ते सवाल होणगे,
कौन दोषी पाया जाता है वो तो जदों जांच होगी उस तो बाद ही पता लग गया, क्योंकि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने जांच के हुक्म दे दिते हैं। राघव चड्ढा ट्वीट करके कांग्रेस पार्टी के सवाल खड़े करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने स्कॉलरशिप के पैसे खाधे ने, विद्यार्थियों के पैसे खाधे ने, आपदे घर भरे ने। तो अज चर्चा साडे नाल करन दे लई ਵੱਖ-ਵੱਖ पार्टियां के बुलारे जुड़े ने। सब तो पहला तो उन्होंने जी आया करांगे वारी सुद्धे तुहानूं दस दिंदे आ। भारतीय जनता पार्टी तो साडे नाल जुड़े ने SS चन्नी, आम आदमी पार्टी तो जुड़े ने इंद्रजीत सिंह संधू, कांग्रेस पार्टी तो जुड़े ने जसविंदर सिंह सिखांवाला। तो इन्हां दा जी आया आखते हैं। सब तो पहला तो इंडिया न्यूज़ पंजाब ते हुण सवाल शुरू करांगे। सब तो पहला इंद्रजीत सिंह संधू साडे नाल जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के बुलारे ने। संधू साहब, राघव चड्ढा उन्होंने वालों भी ट्वीट किया, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान उन्होंने वालों भी ट्वीट किया। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान कहते हैं कि साढ़े कोल फाइलां आ चुकियां ने, हुण सिर्फ कार्रवाई होनी है, जांच के हुक्म दे दिते ने। तां किहड़े ने वो दोषी, पता लगे कि इस दे विच किहड़े-किहड़े दोषी जिहड़े ने जिन्हां ने गरीबां दे पैसे खाधे ने, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप घोटाला कीता होया भी है, जां इस नूं लैके सिर्फ राजनीति होवेगी। ये गल्लां असीं तुहाडे तों जाणनीआं चाहांगे। चलो साहब, कोई ना तो हुण कोई सिर ते चोणां ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਔਰ ਹੁਣ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਵਾਲੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਰਾਮੇ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਮर्रा ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਇਹ ਘਰ ਭਰੇ ਤੇ ਔਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਛੇਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘਟਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਏ। ਕੋਈ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੰਤਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਵੋ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵਜੀਫੇ ਘਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਸੀ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਘਟਾਲਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਕਦੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰ ਜੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਛੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਵੇਖੋ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਬਿਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੈਂ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਦੇਣੀ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਐ ਕਰ ਦੋ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰ ਦੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚੂਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਣੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘਟਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਚ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਰਾਸਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਸ ਵਾਲੇ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਹੀ ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਘਟਾਲਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਤੇ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰ ਦਈਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੇਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਗਰਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ IT ਸੈੱਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਟਵੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਵਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵੇਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਟਵੀਟ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਕੱਲਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੋਇਆ ਗਰਾਫ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਬਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗਰਾਫ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਇਹ RSS ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ B ਟੀਮ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ BJP ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੱਲਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਜੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਨਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਘਪਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਿਰ ਆਧਾਰ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਚਲੋ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਐਸ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਣ ਦਾ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਘਪਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ ਕਿਰਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲਡ ਨੋਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਔਰ ਚੀਫ ਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਇੱਕ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਬੰਦਾ, ਉਸ ਆਪਣਾ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਈਂਡਿੰਗਸ ਦੇਵੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਵਿਸ ਐਟ ਸਟੇਕ ਹੈ। ਪਰ ਐਨੀ ਹਾਓ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪੈਨਲ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਪਰ ਇਹ ਫੈਕਟ ਫਿਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ 16.81 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਤਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 8 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ 7 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਰਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਸਸੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੈਗੀ ਉਹ CBI ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕਾਪੀਜ਼ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ,
ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰ ਫੇਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੁਣ ਲੱਕੀਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅਨਲੱਕੀਲੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਟੂ ਇਮੈਚੁਰ ਔਰ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਜੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੈਟਸ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਟਾਈਮਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂ ਟਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਆਪ ਦੀ, ਉਹ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੈ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ 2 ਹਾਊਸ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਤੀ, ਲਾ ਦੋ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਕੰਸਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ, ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟਿੰਗ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ 92 MLA ਦਾ ਇੰਨਾ ਮੈਂਡੇਟ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹ 92 MLA ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਸੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਰਾਸਤ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟਸਾਈਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਰੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ MLA ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ MLA ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਣ, ਫਿਰ MLA ਕਾਹਦੇ ਆਸੇ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਚੁਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਸਲੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸਨੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਔਰ ਚਾਹੇ ਇਹ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤਿਆਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਸਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਾਦ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਜੋ ਘਟਾਲੇ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਟੀ ਹੋਈ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਈ ਆ। ਪਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟਾ ਦੀ ਜੇਬ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ
ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਜੇ ਗੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ? ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਾਂਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਖੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਕੀ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਘਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜੀਫਾ ਘਟਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਟੇਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਗਾਏ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟਵੀਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਹੋਈ, ਉਸਦਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਜੇ ਪਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਈ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਘਟਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਸਟਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਘੁਟਾਲਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬੂਤ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ
ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲ ਕਿਸ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ, ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦੇ ਪਏ ਸਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਂਚ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਸੀਂ ਭਰਾਂਗੇ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ, ਹੁਣ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਈ ਪੱਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਕਿੱਥੇ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਗਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਘਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਅਸੀਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੀਬੀਆਈ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮੈਨੂਅਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਕਦ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਵੇਂ ਇਕੱਲਾ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਵੀਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਟਵੀਟ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁੱਝੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ, ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ, ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ IAS ਆਫੀਸਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਫਾਰਮਰਸ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੇ ਦੇਤਾ, 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ। ਉਹ 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੋਲੇ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ IT ਸੈੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟਾਂ ਟਾਈਪ ਕਰਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੇਗੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਜਾਇਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਦੇਤਾ, 1 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਜੇਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਕੱਢ ਲਏ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਆਪਦਾ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਾਈਲ ਕੱਢ ਲਈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਗੱਲ। ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਪਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਕੇ ਦੇ 2 ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ।
ਤਾਂ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਦਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਜੀ ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੀ ਪਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਥੱਪੜ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਊਗੀ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਸੋਚੀਏ, ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਸੋਚੀਏ, ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਇਆ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਵਾਲਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ MSP ਦਿਆਂਗੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐ, ਸ਼ਗੂਫੇ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਢਣ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਆ। ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰੇ ਚੋਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਾਲੀ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਬੌਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਰਾਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਵੀ ਹੈ ਵੀ 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ, 70 ਸਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਆ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਣਾਤੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਦੇਖੋ। ਕੋਈ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 40 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 55-60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਤੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਏਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ 1947 ਚ 33 ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਐਵਰੇਜ ਉਮਰ ਸੀ, ਅੱਜ ਜੇ ਐਵਰੇਜ 70 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਪੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ? ਕੀ ਕਪੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਰੁਪਈਆ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ 15 ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, 85 ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵਿਦ 1 ਕਲਿੱਕ ਆਫ ਦੀ ਬਟਨ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਹਰੇਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਲਾਫਾਈਡੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰਤੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਦੇਖੋ ਆਨਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਜੁਡਿਸ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਹਵਾ ਦਾ, ਉਹ ਬੁੱਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਵੋਟ ਪਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੇਸਿਸ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਡਿਪ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹ ਡਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਅਫਸਰ 2-2 3-3 ਵਾਰੀ 4-4 ਵਾਰੀ ਬਦਲਤੇ ਨੇ।
ਸੋ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਦੇਰ ਲੱਗੂ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ। ਈਵਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਿੰਗ ਇਨ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਥਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਧੁਨ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਖੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬੀਬਾ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਉਹਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸੀਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਐਮਐਲਏ ਮੈਡਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸ਼ੀਨਾ ਸਾਊਥ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਤੇ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੀਆਂ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀਆਂ 15 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਬੀਜੇਪੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੋਹ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੇ ਨੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਮ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦਾ ਮਸਲਾ। ਹੁਣ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੈਂਸਲ, ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਪੋਸਟ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅਨਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਿਓ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਿਲਦੀ, ਤੇ ਨਾ ਲੋਕ ਕੋਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਹੀ ਵਾਸ ਸ਼ੋਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਬਾਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਬਾਹਰਲਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ 50 ਨੰਬਰ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਮਓਯੂ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਨੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਦੂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ 'ਚ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੀ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਜੀ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਹੋ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਸਰਵੇ ਹੋ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਗੀ ਬਾਈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਓਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ,
ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੈ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੋਰ ਦੇ ਕੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਜੀਫਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਾਂਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਪੜਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਇੱਕ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਟ ਫਾਰ ਮੱਤੇਵਾੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਫਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਾਹਿਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸ ਬੇਸ ਤੇ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਆਫ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੀ ਵਾਸ ਟੇਕਿੰਗ ਕਲੇਮ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਤਾ ਸੀ ਆਹ ਕਰ, ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਜੀਫੇ ਘੁਟਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਕ ਪਾਈ ਸੀ, ਔਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ BSF ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ RDF ਫੰਡ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਉਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਰੀਜ਼ਨੇਬਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲੇਗਾ। CBI ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਵੀ, ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਰਭਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਸ ਕੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਟਵੀਟ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਅਰੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੇਰਫੇਰ ਜੇਕਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ 100 ਰਾਹ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰੋਂ ਗਤੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਜੀਫਾ ਮੰਨਦੇ ਕੀ ਹੋ? ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਆਹ ਘਟਾਲਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੋਰਡ ਲਵਾਏ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਫੜ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ? ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਦੁੱਕੀ ਜਿੰਨੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਨੀ ਚਾਵਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਫੀਸਰ ਹੈ, ਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਟੇ ਹੀਰੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਐਸ ਚੰਨੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਬੂਤ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕੀਏ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ, ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਘਪਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।